Norok Jotono Pulaona Hambaino, in your Ponkasango Tevisha, Santo Tini, their 3 Solitonka, Sinora sitting demonstration. Election cost on Vision Deep and Samara Azumatongo. A Tausa Zorato, DM take Kuno Sopayako. Okay, Abon Baganation, Taboro, Mahaklania, Azumatonko, Sini Duko Takona Payako, on Baganai, Santinas or Azuglai Matonkiro. Okay, Abon Baganai, ang public no details sana musungo sungoro tini tangili masuka belai keno sini kepala hamian bagainya masuko sini jagat thang najamang tabuksak jora sung bathagis manglia asake nirjaton chari dik dia nor jotono saimano recently Bisramganj bazar no nagar panchayat khlaimani abono bo borok sini 6 schedule area no illegally border encroach khlainai je tabuk zamela soli tongmani a zamela no bo borok paiman yakho aboni baginai sung road blockades khlaika road blockades khaimani pore dm sungno thaima sapaika aboni pore bo haino hai o thanai maso 6 tarikh demarcation baginai bo date fix ma khlaika sung jotono presence aro sdm dcm pradhan borong joto tongbai nai tai sini ADC प्रशासन बेबाग फाइबाय नाय LRS रक फाइनाय बेबागनो सं रेडी इंलाय खादिनो के आदिनो सिनी महाराज बुबाग्राव फाइसपाक्या आफ्रो डेमार्केशन ब नायफाय हनियाय किन्तु सिनी कपाल हामिया संमाके थंजांमानि बागैनाय SDM बआदिनो बिनि भेलिड मैप बिनि जे नगर पंचायतनि मैप ब संगो सो खायमानलिया karena bebang illegal ni bagai bos musuh khaiman liya sini ADC ni तरफ থেকে ke valid map tuwi phajak sung bebang ready kintu borok adino sung map brimanya ni bagai nai borok yak bai sketch khaimani abo belai kheno moni kathok abo belanya moni kathok ke ba abone accept khlaya yak bai sketch khaimani abo aboni bagai nai adino sung demarcation khaiman liya bobagra cyclangka mo haike ingya mo pora totally false sung mana accept khaiman ya demarcation inglia gabon baginai haino hai tabuk recently tai waisa borok tabuk sino Bisramganj elakaono bazar bai approx 1.5 kilometer ngane oro ya jurpukot tai chikan chorani parani mas khano a jagao je rabar bagan sinti prasarokni a jagano borok a rabar bagano subainai BSF 49 Battalion BSF ni headquarter tangnani baginai brok propose khainai bar visit khaitongo ge obono 2024 থেকে মসলি মানে আ জাগাও গবংমা পাবলিক প্রায় 1500 জন আরনি বরক দङ আওবাই নির্বাহী চলি দङ আ জাগাও RPS ni beneficiaries রক দङ 44 ফ্যামিলি আর beneficiary দङ আবনি বাদে তাই আরনি যে লোকাল পাবলিক বরংনি নিজস্ব জাগাও বরক আরো রাবার চাষ খাইফায়ো খাইতং তাবুক কারণ তামনি হিমালে সিনি ও জাগা প্রায় 500 বছর রমিনাই সিনি দাদু সং বাগত সং বরক জেনারেশন বরাফ্রো বলং সবাইনাই হুক চাই ফাইমানি আ হুক ন চাউইনাই আবনো বিনি পরম্পরা খালাইনাই ব বিনি বসানো বিনি সুকনো হাকে চলি তাবুক ফাইতং তাবু আ জাগাও sung rabat banyak baik matro soli tongo au bebang sinti prasani bagan ajagano jodino borok mohake khaitlang khangke sini je দৈনন্দিন জীবন যে আর আবাদ banyak sai tongnai rok borok biang thanai mo belai kheno নির্যাতন sini bagi বেমাইনি আমি এই কারণে আমি বাংলাতেও একটু বলতে চাই আমাদের এই যে মূলত আমাদের এই বিশ্রামগঞ্জে যে বার্নিং ইস্যু বিশ্রামগঞ্জ নগর পঞ্চায়েত কি নিয়ে যে ঝামেলা চলছে আপনারা সবাই জানেন গত মাস থেকেই নগর পঞ্চায়েতটা হয়েছে কিন্তু নগর পঞ্চায়েতটা ঝামেলা আছে অনেক এডিসি এরিয়া অনেক নিয়ে এটা নগর পঞ্চায়েত বানানো হয়েছে এটাতে আপত্তি ছিল ঝামেলা ছিল রোড ব্লকেজ করা হয়েছে এই রোড ব্লকেজ করার পর ডিএম সাহেব ডেট ফিক্স করেছে ডিমার্কেশন করার জন্য এডিসি প্রশাসন লোকাল পাবলিক আর এসডিএম এর তরফ থেকে ডিমার্কেশন হওয়ার জন্য 6 তারিখে গত এই মাসের 6 তারিখে হওয়ার ডেট ছিল কিন্তু তখনও হলো না কারণ
আমাদের এডিসি প্রশাসন তো ঠিকঠাক ম্যাপ নিয়ে এসেছে, ভ্যালিড ম্যাপ, কিন্তু এসডিএম ম্যাডাম ওই দিন ভ্যালিড ম্যাপ শো করতে পারেননি। একদম দুঃখের বিষয়, এটা এমন লাগে মজাক, একদম হার্টের স্কেচ নিয়ে এসেছে, কোনো ভ্যালিড নেই, কীভাবে এটা ডিমার্কেশন হবে। তখন সেই দিন আমাদের মহারাজ বুবাকরাও এসেছিল সেই ডিমার্কেশনটা দেখার জন্য, কিন্তু লফুল্লি ডিমার্কেশন হতেই পারে না, কিভাবে হবে, সেই কারণে ওই দিন আমরা ডিমার্কেশন হতে পারিনি। এখনও ঝামেলা চলছে, একটা ঝামেলা এখনও ঠিক হয়নি, সাথে সাথে আরেকটা এখন নতুনভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে, যে এখন বিএসএফের হেডকোয়ার্টার এখানে বাজার থেকে 1.5 কিলোমিটার দূরে আমাদের গণবসতি এলাকায় যে জোরপুকুর আর চিকনছড়ার দুটোটা গ্রামের মাঝখানে যে রাবার বাগানকে কেটে বিএসএফের হেডকোয়ার্টার করা হবে, এইটা অনেক দুঃখের মর্মান্তিক ঘটনা। কারণ আমরা দেখতে পেয়েছি পুরাটা জায়গাটা মানে ঝামেলা, এটাতে ওরা বলেছে বরজলা মজার, কিন্তু এটাতেও অনেক ঝামেলা আছে, আমার কাছে ডকুমেন্ট আছে। আচ্ছা, আরেকটা কথা আমি বলতে চাই, এই তো 3-4 দিন আগে আমরা 4-5 জন আমাদের এমডিসি আর আমরা কয়েকজন গিয়ে ডিএমের সাথে সাক্ষাৎকার করেছি। তখন ডিএম সাহেব পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছে কি এটা অলরেডি অ্যাপ্রুভ হয়ে গেছে, পুরা ফাইল হয়ে গেছে, দিল্লি হোম মিনিস্ট্রি পর্যন্ত কাগজ চলে গেছে, হোম মিনিস্ট্রি বিএসএফকে টাকা স্যাংশন করে দিয়েছে, সেই টাকা বিএসএফ এখন ত্রিপুরা রেভিনিউ ডিপার্টমেন্টে টাকাও দিয়ে দিয়েছে। তার মানে পুরা কাজ কমপ্লিট, কাজ করার পথে। তো আমরা 2024 থেকে যে আপত্তি করে এসেছি, এই আপত্তির কোনো কার্যকরী হয় নাই। এই কারণে আজকে আমরা এখানে বসার জন্য আমাদের এখানে একত্রিত হয়েছি। আর ডিএম সাহেব ওই দিন বলেছিল পুরাটা জায়গা বলে খাস, এই খাসটা কেন বলা হয়েছে, আমার কাছে তখন পুরা ডকুমেন্ট ভ্যালিড আছে। সে আমার দাদুর জায়গা, এখানে 8 জনের প্রায় 27.5 কানি এখনো প্রুফ আছে, পুরা ভ্যালিড 1985 থেকে জমিনটা দেওয়া। আর এখানে গোলমাল এই কারণে বলি, আমাদের আমতলি বিসির অনেক জায়গা এটাতে ইনক্লুড হয়েছে। তো এটাতে আমরা স্পষ্ট বলতে চাই, সব জায়গাতে জায়গা ঝামেলা আছে। এটা আমতলি, এখানে লেখা আছে আমতলি মজা, এই এরিয়া যে ওখানে যে ডিমার্কেশন হয়ে আছে এখন রাবারে যে সাদা সাদা করে তারা বাউন্ডারি করে এসেছে, সেই সব জায়গা সব আমতলির জায়গা হয়ে আছে এখন। তো এটা সব ঝামেলা এই কারণে। আর এটাই বলতে চাই, যদি ডিএম সাহেব যদি করতে চান তাহলে তো জায়গা অনেক পড়ে আছে, সেই বক্সনগর সাইডে, কোনাবন সাইডে হাজার হাজার জায়গা খালি পড়ে আছে। ওইটাতে পাবলিক গাঞ্জা সিডি, যেটা বলে সিডি চাষ করে পুরো সমাজকে খারাপ করছে। ওখানে গিয়েও তো বানাইতে পারেন, বিএসএফ হেডকোয়ার্টার বানাইতে পারেন। আমরাও চাই বিএসএফ হেডকোয়ার্টার হোক, এটা ন্যাশনাল সিকিউরিটির জন্য আর্জেন্ট দরকার। কিন্তু তাই বলে আমাদের যে জনবসতির রাবার কেটে এখানে মানুষের পেট কেটে মানুষকে বিভ্রান্ত করবে, এটা তো পাবলিক কেউ চাইবে না। যেহেতু আমরা এই যে জমিন আমরা 500 বছর আগে থেকে আমার দাদুর দাদু ওরা ওখানে পুরা জঙ্গল কেটে, তখনকার তো অনেক খতরনাক জমিন ছিল বলে, বাঘ হাতি অনেক কিছু ছিল, তারা কত স্ট্রাগল করে ওখানে তারা জমিন চাষ করে, জুম চাষ করে তারা খেয়ে তারা জীবন নির্বাহী হয়েছে। এখন তারা যাওয়ার পর তার ছেলের পর নাতিপুতি, এখন নাতিপুতি আমরা এখানে বসে আছি। আমাদের একটাই মানে জীবন নির্বাহী এই রাবার গাছ থেকেই আমরা আমাদের পরিবারের সব কিছু, রেশন থেকে চাউল আনা থেকে শুরু করে পোশাক, ওষুধপত্র, যা কিছু বাচ্চার খরচ সব কিছু এটা দিয়ে মেটানো হচ্ছে। তো এই কারণে যদি আমাদের প্রশাসন যদি আমাদেরকে এইভাবে হয়রানি করে পাবলিকের যে জমিন এইভাবে যদি কবজা করে নিয়ে নেয়, তো কালকে ওরা কোথায় যাবে? আর আপনারা বলতে পারেন এককালীন কম্পেনসেশন দিয়ে দিবে, কম্পেনসেশন হয়তো আপনারা দিয়ে দিবেন, কিন্তু কম্পেনসেশন কয়দিন থাকবে? টাকা তো জলের মতন,
আজকে দিলে কালকেই থাকবে না, হাজার হাজার লাখ লাখ কত যতই দোক। এই কারণে এই জমিটা না নিয়ে আমাদের পরম্পরা, আমাদের এখানকার কমসে কম 1500 পরিবারের এই যে জনবসতি যেন হয়রানি না হয়, এই সব দিকে লক্ষ্য করে আমি আপিল করি আমাদের সরকার যদি পাবলিকদের দয়া মায়া করে তাহলে এখানে ক্যাম্প না করে দূরের বসতি কোথাও গিয়ে বানালে একদম ঠিক হবে। কারণ এখানে মানুষের রাবার কাটা মানে মানুষের গরিবদের পেট কেটে ওদের পেট কেটে ওদেরকে খালি করা, ধ্বংস করা, এটা আমরা সিদ্ধান্ত করি। আর এটাই আমি বলতে চাই আমাদের গভর্নমেন্টকে, এটা কনসিডার করুক, এটাই আমি বলতে চাই।